दोस्तों हासन एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लकी अनप्लग ते अज दिस वीडियो रिपोर्ट विच मैं गल करांगा एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट वालों पंजाब के विधायक पुलत्थ तो विधायक सुखपाल खैरा के खिलाफ एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का केस नवंबर 2021 में दर्ज किया जाता है तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुखपाल खैरा उस दिन तो लैके अज तक जेल दे विच ने तकरीबन 2 महीने तो वध दा समा हो चुका है। सुखपाल खैरा नूं हाई कोर्ट तो भी फिलहाल बेल नहीं मिल पाई है तो उन्होंने बेल उत्ते फैसला हाई कोर्ट ने दोवें पक्ष सुखपाल खैरा का बचाव पक्ष ते इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट का पक्ष सुन के रिजर्व रखा है। हुण इस केस दे विच मैं एक पहली रिपोर्ट भी नशर की सी अज तो तकरीबन 2-2.5 महीने पहला उस वक्त जदों की सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी हुई सी। सो सुखपाल खैरा दे मुतलक 2 अजिहे केस सन जिन्हां दे विच उन्हां दे खिलाफ संभावित कार्रवाई की गई हो सकती है, लेकिन हुण जिहड़ी चार्जशीट एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट ने दायर की है अदालत दे विच उस चार्जशीट दे विच कोई भी अजिहा नवां तत्थ नहीं शामिल किया गया जो कि पहले केसां या पहले तत्थां तो वखरा होवे। यानी कि खदशा ये सी या इस चीज़ की संभावना मैं भी जाहिर किया कि सुखपाल खैरा के खिलाफ जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का ताज़ा मुकदमा ECIR की शक्ल में दर्ज होया है। उस तहत विदेशों तो करोड़ों रुपए की फंडिंग तकरीबन $8,35,000 के आस पास की फंडिंग अजिही सी जो कि अनअकाउंटेड फॉर उन्होंने रिश्तेदारों के देश के विदेशों में बैंक खात्यां में गई हो सकती है। इसे मनी ट्रेल को आधार बना के एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट ने यह मुकदमा दर्ज किया हो सकता है। जो दूसरा मुकदमा जिस विच की मुख्य तौर पर सुखपाल खैरा को समन भेजे गए सन 2017 जून 2017 जदों की फाजिलका की एक अदालत वालों एक फैसला आता है। रादर फैसला अक्तूबर 2017 में आता है, लेकिन जून 2017 विच सदर थाना जलालाबाद उस दे विच एक नशे की तस्करी का केस होंदा जिस विच 11 एक्यूज्ड होंदे ने। 11 मुलजमां नूं इस केस दे विच अंडर ट्रायल रखा गया होंदा है। इन्हां विचों अक्तूबर 31 2017 नूं 9 मुलजमां नूं सज़ा हो जाती है। ये लोग नशे के व्यापार ते तस्करी दे विच इन्वॉल्व सन, लेकिन हुंदा यह है कि जून 2017 दे विच इस केस दे विच सुखपाल खैरा जो कि बीते तकरीबन 2-2.5 साल तक इस केस दे विच नामजद नहीं किया गया होंदा उन्होंने समन भेजते गए होंदे ने। 31 अक्तूबर 2017 नूं उस NDPS एक्ट फाजिलका की अदालत वालों उस केस दे विच 9 लोगों को दोषी करार दिता गया। 2 मुलजम जिहड़े सी वो बरी हो गए। इस लेट स्टेज उत्ते सुखपाल खैरा नूं इस केस दे विच बतौर एक एक्यूज्ड शामिल करन नूं लैके सैक्शन 319 की धारा के तहत जी कार्रवाई आरंभी गई उसनूं सुखपाल खैरा ने सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दी। यह मामला एक लॉ पॉइंट का मामला सी ते सुप्रीम कोर्ट की जी डबल डिवीजन बेंच सी उसने इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसके हैड होंदे ने उसनूं रैफर करता तो अज तक ये मामला विचाराधीन है। यानी कि लॉ पॉइंट बड़ा सिंपल है। सैक्शन 319 के तहत की तुसी किसी एक्यूज नूं बहुत लेट स्टेज ऑफ ट्रायल के उत्ते अरे कर सकते हो बतौर एक एक्यूज उसनूं लिया जा सकता है। यह पूरा का पूरा मुकदमा सी, लेकिन इस केस दे विच सुखपाल खैरा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं सी बनती। ये हो ही नहीं सी सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो उन्होंने राहत मिली हुई सी। सो समझाया जा रहा है कि विदेशों के विचों कुछ फंडिंग पार्टी फंड जो कि इकट्ठा किया गया आम आदमी पार्टी के भी जो विदेश जाते हैं उत्थे दे दौरे होंदे ने उत्थों लाखां डॉलर जिहड़े हैगे ने करोड़ों रुपए की शक्ल दे विच उन्हां दे खात्यां दे विच पाए गए जो कि शायद अगे पास ऑन नहीं किए गए। इस तरीके दीयां खदशे या संभावनावां नूं समझ के मन्निया गया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो सकता है। तो खात्यां दे विच पैसा कित्थों आ रहा है तो कित्थे जा रहा है उसकी जिहड़ी मनी ट्रेल नूं बेस बना के सुखपाल खैरा नूं गिरफ्तार किया गया हो सकता है। लेकिन जिहड़ी चार्जशीट हुण एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट ने जनवरी के पहले हफ्ते यानी कि इस साल कुछ दिन पहला दायर की है सबमिट की है उस चार्जशीट के विच ये गल्लां बातां नहीं आ रही। ईडी की चार्जशीट के विच निकल के जिहड़े मोटे मोटे इल्जाम सुखपाल खैरे खिलाफ आए ने वो ये ने कि सालाना उन्होंने जिहड़ी इनकम 40 तो 50 लाख रुपया इन्हां तमाम 6-7 सालों दौरान सी। उस दौरान उन्होंने खात्यां दे विच जिहड़ी एंट्रीज ने वो तकरीबन 6.5 तो 7 करोड़ है, यानी कि तकरीबन 3.5 करोड़ इन एक्सेस टू जो उन्होंने नोन सोर्सिस ऑफ इनकम ने। डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स का एक केस बनता है। इत्थे सवाल ये भी खड़ा होंदा है कि डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स का एक केस की ईडी नूं घोखना चाहिए, लेकिन ईडी का काम है मनी ट्रेल नूं स्टडी करना। सो वो मनी ट्रेल स्टडी करने की कोशिश कर रहा है। ये जिहड़ी गल्लां बातां सन यानी कि मोटे तौर पर चार्जशीट दे विच सुखपाल खैरे की जिहड़ी इन्वॉल्वमेंट या उसकी जिहड़ी नेड़ता है वो उस गुरदेव सिंह दे नाल दसी जाती है जो कि एक मुलजम सी जिसनों की अदालत ने दोषी पाया सी NDPS एक्ट के तहत यानी कि नशे की तस्करी का। वही 2015 के केस दे विच जिस दे विच फाजिलका अदालत ने 2017 दे विच सज़ा सुनाई सी। सो गुरदेव सिंह दे नाल सुखपाल खैरे के संबंधां नूं एक आधार बनाया गया है इस चार्जशीट का। यह संशय ते सवाल खड़े करन दा कि सुखपाल खैरा के खात्यां दे विच 3.5 करोड़ एक्सेस कित्थों आया। इस दे नाल ही कुछ फेक पासपोर्ट का काम करने वाले लोगों के नाल भी सुखपाल खैरे के संबंधां नूं उछालन की कोशिश इस चार्जशीट में की गई है। लेकिन किते भी इस चार्जशीट के नवे जिहड़े इल्जाम ने जिन्हां दी गलबात मैं अपनी पिछली रिपोर्ट में की सी विदेशों की फंडिंग वो जिहड़ी मनी ट्रेल है
ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਉਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣੂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੁਣੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਿੰਗਪਿਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੰਗਪਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 2 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਗਲਰ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸੋਰਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਪ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੇਸ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਕੜ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦੇ PA ਭੋਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਉਸਦੇ PA, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ED ਨੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਕੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ED ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਕੰਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਬਤੌਰ ਇੱਕ MLA ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਕਸੈਸ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਜੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਖੁਦ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 3-4 ਐਂਟਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝੋ ਵੀ 98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 98 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿਤਾਬ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ 98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਹੈ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ED ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ तमाम 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਸੈਟ ਮੰਨੇ ਗਏ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਏਲੀਆਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਰਫ ਮੰਨਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੱਥ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਪਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੁਖਪਾਲ ਚੀਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਫॉर ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਚੀਮੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬਾय ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਕਾਊਂਟਡ ਫॉर ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਠੇਕੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ 20 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੈਂਡ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਉਂਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮੰਨੇ ਵੱਲੋਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਲੋਨ ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਹੈ।
इस तो इलावा 50 लाख रुपए का एक होर होम लोन है जो कि बेसिकली कंस्ट्रक्शन लोन है अपने घर की रेनोवेशन ਲਈ सुखपाल खैरे ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ बीते तकरीबन 6-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ईडी ਦੀ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹੀ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖੈਰੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖੈਰੇ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ईडी ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਟ੍ਰੇਲ ਸੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੰਡ, ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਜਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੁਖਪਾਲ ਖੈਰਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ईडी ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਲੀਕਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ईडी ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਸਟੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ईडी ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖੈਰਾ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਾਸਤ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖੈਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਖਪਾਲ ਖੈਰਾ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖੈਰਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट अद्धी राती एक ऑर्डर तकरीबन 2-3 बजे के आस-पास जाके ऑर्डर लिखा जाता है तो उन्होंने जेल चो रिहा किया जाता है। ये गलबात बिल्कुल ठीक है कि जे किसी को नजायज़ तरीके नाल उहदे नाल वधीकी करदे उसनूं गिरफ्तार किया गया कानून के खिलाफ है तो उसनूं छड्डना बनता है, उसके खिलाफ धक्का नहीं होना चाहिए। तो चंगा होया, मैं बड़ा खुश सी भी हाई कोर्ट इन्नी देर रात तक बैठ के फैसला सुनाती है तो सुमेध सिंह सैनी सवेरे बाहर आ जाते हैं या ईवन राती ही बाहर आ जाते हैं। लेकिन इत्थे सवाल है कि कल्ली ये रियायत सुमेध सिंह सैनी के केस में क्यों? ਇੱਥੇ 2 महीने तो सुखपाल सिंह खैरा ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੇਸ ਉਸੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੱਥ ईडी ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 319 CRPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਕਨਕਲੂਸਿਵ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਚ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਰੱਖੀ ਹੈ गिरफ्तारी सुखपाल खैरे दी उस ही उन्होंने दबी तुरिया आ रहा है कि यह चीज़ संभव है या मनी जा सकती है कि अदालत इन्ने महीने ने हफ्ते बीते जाने तो बाद भी इस केस की चार्जशीट फाइल होने तो बाद भी रिलीफ सुखपाल खैरे नूं नहीं दे पा रही? की प्रैशर पिछे काम कर रहा है? की कारण है ने? किहड़े अजिहे तत्थ ने जो कि पब्लिक डोमेन के विच अजे तक लीक नहीं किए जा सके? जे करोड़ों रुपए मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के रिश्तेदार के घरों मिलता है तो उस तस्वीरां कुछ मिनटों के विच ही बाहर आके पूरी दुनिया के देश के विच एक हो हल्ला शुरू हो जाता है। ਇੱਥੇ ਇੱਕ MLA ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖੈਰਾ ਐਡਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਥੇਰੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਭੁਲੱਥ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ CBI ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ करार दे दिंदियां ने, उन्होंने दोषी करार दे के सजावां सुनातियां जांदियां ने, वो जेल दे विच हुंदे ने। उस तो बाद ही सजावां नूं हाई कोर्ट दे विच असीं उलटदा होया वेख्या। इसे हल्के दी आपां गल कर रहे ते केंद्रीय एजेंसी CBI उस केस दे विच इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सी। सो की केंद्रीय एजेंसियां तो गलती नहीं हो सकती? तो जे वो गलती कर रही ने या कोई नाजायज़ वधीकी हो रही है सुखपाल खैरा या किसी भी शख्स के खिलाफ कि उसकी रिलीफ का एक कारण नहीं बनता।
ਇਹ ਮੈਂ ਕੇਸ ਬਿਲਡਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕੇਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਲਟਾਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਡੀ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੌਜੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਈਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਡੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਈਡੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ-ਗੋਲ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਚਾਂਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 19-21 ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿ UAPA ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ NIA ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੇਸਿਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। UAPA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੈਕੋਨੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੋਟਿਵਸ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਦਾਗਦਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਈਵਨ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਾਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਡੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3.5-4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਈਟ ਐਂਡ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜਾ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਈਡੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਖਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜਾਂਚ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਬੋਰੇਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਥੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟੇ ਜਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ IPS ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ DGP ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਣੀ ਵਰਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ, ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਰਮ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਰਮ।
ਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਮੰਗਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਫੈਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਊ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵਿਊ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਈਡੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਲੀਫ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖੀਆਨ ਪਲਗ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ।